دیوانوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی پیدل بھی جا رہا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اس سال تو بتایا گیا کہ ریکارڈ توڑ دیا گیا، اتنی زیادہ تعداد میں پبلک وہاں پہنچی ہے، اور ولیوں سے محبت کرنے والے، غریب نواز کے عاشق، غریب نواز سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پہنچے ہیں کہ کبھی بھی نہ راجستھان کی گورنمنٹ نے، جو اجمیر کا پرشاسن ہے، اس نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا اتنی زیادہ پبلک آئے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، کچھ غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ غلطیاں کیا ہیں ان کی؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، یہ داغ کہاں تک درد سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، یہ داغ کہاں تک درد سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز۔ میرے عزیزو، آج ہندوستان کے اندر جو کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے، آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، آج ہندوستان میں اللہ کا نام لینے والے ہیں، آج یہ مسجدوں سے جو اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں سرزمین ہند میں، یہ سب احسان ہے سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ آپ کی محنتیں ہیں، یہ آپ کی تبلیغ کی برکتیں ہیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا دور رہا ہوگا کہ جب میرے غریب نواز جس راستے سے نکل جایا کرتے تھے، جس بستی سے نکل جایا کرتے تھے، پوری کی پوری بستیاں مسلمان ہو جایا کرتی تھیں۔ لوگ آپ کے عادات و اطوار کو دیکھ کر، آپ کے طریقے کو دیکھ کر، آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ آج غریب نواز کے دربار میں آپ صبح کے وقت چلے جاؤ، شام کے وقت چلے جاؤ، دوپہر کے وقت چلے جاؤ، آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میرے غریب نواز کے دربار میں جا کر کے دیکھو، ہر وقت تمہیں دیوانوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ اور یہ ماہ رجب المرجب، یہ رجب کا مہینہ جس کو نسبت ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اس مہینے کے آنے سے پہلے کہ ہاں مجھے اجمیر جانا ہے، غریب نواز کے دربار میں مجھے حاضری دینا ہے۔ پھر دیوانوں کا عالم کیا ہے؟ کوئی سواری سے جا رہا ہے، کوئی ٹرین سے، کوئی فلائٹ سے، کوئی بائک سے، کوئی سائیکل سے، کوئی اپنی کار سے، اور دیوانوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی پیدل بھی جا رہا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اس سال تو بتایا گیا کہ ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ مجاوروں نے، وہاں کے خادموں نے کچھ غلط جملے نکالے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے، کچھ غلط باتیں کہیں بریلویوں کے حوالے سے، کچھ غلط باتیں کہیں ہیں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، کچھ رافضیوں نے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں اعلی حضرت کا۔ یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جو ایک ولی سے نفرت کرے گا وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے ولی اس کے کام میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے تمام ولی یہ آپس میں بھی دوست ہیں، یہ آپس میں بھی محبوب ہیں ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ایک ولی سے پیار کرو گے، دوسرے کو گالی دو گے تو آپ کو کوئی فیض ملنے والا نہیں ہے، آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا سلسلہ جو بھی ہو، کسی بھی اللہ کے ولی سے آپ نسبت رکھتے ہو، کسی بھی سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے سلسلے والے کو گالی نہیں دینا، کہ جس کی نسبت سے وہ سلسلہ چل رہا ہے اس ولی کو گالی نہیں دینا، ورنہ آپ کا یہ سلسلوں سے جڑنا، یہ ولیوں کی بارگاہ میں رہ کر کے خدمت کرنا، یہ کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو جو غریب نواز والا ہے وہی اعلیٰ حضرت والا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ غریب نواز والا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہی تو سکھایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہی سکھایا۔ اب جو لوگ یہ سفر کر رہے ہیں تو ریکارڈ ٹوٹا ہے اس بار، اتنی زیادہ تعداد میں پبلک وہاں پہنچی ہے، اور
वलियों से मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इतनी ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे हैं कि कभी भी न राजस्थान की गवर्नमेंट ने, अजमेर का प्रशासन है उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था, कभी भी ये कबूल नहीं किया था कि इतनी ज्यादा पब्लिक आएगी। इन वलियों के आशिकों को जब छेड़ेगा ना कोई, तो वो तो इसी तरीके से जवाब देंगे, इसी तरीके से आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी नफरतों का जवाब देंगे। और ये गए नहीं है बल्कि इनको बुलाया गया है, गरीब नवाज ने बुलाया है इनको और दिखा दिया है वहां के चुनिंदा खादिमों को जो हरकतें करते हैं, आए दिन जो गालियां बकते हैं, आए दिन जो वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं, आए दिन जो मुंह में आता है कहने की कोशिश करते हैं, यह उनके मुंह पर एक तमाचा है। एक बात याद रखें, अजमेर जाने वाले अजमेर जाएं, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दें, अल्लाह की बारगाह में गरीब नवाज का वसीला बना करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगे। इंशाअल्लाहुल अजीज रब्बे करीम आपकी दुआओं को अपने नेक बंदों के सदक़े में कबूल फरमाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, वलियों की बारगाह में हाजिरी देने वाले कुछ गलतियां कर जाते हैं। गलतियां क्या है उनकी? अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं या किसी भी तरीके से वो सफर कर रहे हैं। याद रखना, आपको मुकम्मल फैज उसी वक्त हासिल होगा जब तुम वलियों के बताए हुए तरीकों पर अमल करोगे। जा रहे हैं वली की बारगाह में, कलियर जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, किछोछा जा रहे हैं, आला हजरत की बारगाह में जा रहे हैं, या तमाम तर जितने भी औलियाए किराम हैं वहां के लिए सफर का इरादा किया है, लेकिन रास्ते में नमाजें छोड़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में टाइम पास करने के लिए, सफर को आसान बनाने के लिए हम अपनी गाड़ियों में गाने सुनते हुए जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में गंदी फिल्में देखते हुए हम जा रहे हैं। घर से किस इरादे से निकले हैं कि हाँ अल्लाह के फला वली की बारगाह में हम हाजिरी देंगे। याद रखना मेरे अजीजों, ऐसा जाना आपका किसी काम का नहीं है। मोहब्बत सब वलियों से करना है, प्यार सारे वलियों से करना है, लेकिन जब इनकी बारगाहों में जाओ तो रास्ते में अगर अजान हो जाए तो नमाज को अदा करो, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने की कोशिश करो, नमाज को अदा करो, और तस्बीहात पढ़ते हुए जाओ। वहां जाकर भी नमाज कज़ा ना करो, बल्कि वलियों के दरबार में जो मस्जिदें बनी हुई हैं वहां जाकर भी अपनी नमाज को अदा करो। मेरे अजीजों, हो सकता है वहां नमाज पढ़ोगे तो जिस जगह पर तुम नमाज पढ़ रहे हो न जाने कितने और अल्लाह के वली वहां आए हुए होंगे। सकता है उसी के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हम बख्शे जाएं। इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जाओ, जाना अच्छी बात है, वलियों के दरबार में जाना बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना इस तरीके के, क्या मिलता है जाकर के, क्या हासिल होता है अजमेर जाकर के, क्या मिलता है वहां जाकर के। चलो एक बात मैं और आपको बता दूं, मुसलमान है फिर सुन्नी है, वलियों से प्यार करने वाला है, वो जाता है समझ में आता है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, जो ना अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को मानते हैं, आप जरा उनसे जाकर के पूछो कि उन्हें क्या मिल रहा है। और गरीब नवाज के दरबार में जाओ, आपको हिंदू भी नजर आ जाएंगे, आपको सिख भी नजर आ जाएंगे, आपको ईसाई भी नजर आ जाएंगे, वहां दूसरे मजाहिब के मानने वाले आपको कसरत से नजर आएंगे। और वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो यहां हर छठी पे आते हैं, हम तो यहां हर बार हाजिरी देते हैं, और जब भी आते हैं दुआ मांगते हैं, हमें कुछ ना कुछ इनके सदक़े में मिल ही जाया करता है। लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद में वहां जाते हैं, वहां जाकर भी लाखों रुपए उठाते हैं। तो उनसे जाकर के पूछो जो अजमेर जाते हैं, गरीब नवाज से जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कि उन्हें सिला क्या मिलता है। वो खर्च कर रहे हैं वलियों के नाम पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें और ज्यादा अता फरमा रहा है। और अजमेर जाने वाले इस चीज का भी खास ख्याल रखें कि वहां के जो मुजावर हैं, जो खादिम हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबको मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, रोजा नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्हें देना कोई सवाब नहीं है, चादर चढ़ाना कोई सवाब का काम नहीं है, बल्कि मसला यह है कि जब तक एक चादर जो पड़ी हुई है कब्र पर, मजार पर, वो बोसीदा ना हो जाए, वो फट ना जाए, दूसरी चादर ना चढ़ाओ। अगर आपको फैज हासिल करना है, आपको सवाब हासिल करना है, गरीब नवाज के नाम से किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को कपड़े बना दो, किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, किसी गरीब के लिए खाने का इंतजाम कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। वलियों के नाम से इन कामों को करने की कोशिश करो,
ٹرسٹ بناؤ، کمیٹیاں بناؤ، پھر اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا و آخرت میں نظر ضرور آنے والا ہے۔